नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम इन्ना अबग़दल हलाल इलल्लाहि अत्तलाक़ औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमि जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। हाज़िरीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़मूंग नन द वीडियो मकसद और गरज यो बले मसले सरा वाबस्ता दी और आम तौर आगा मसला ज़मूंग द मुसलमानानों और बिया खास कर द पुख्तानों बल्कि खुसूसन द आवामों दा मसले ढेर ज़्यादा राज़ी और हाँ मसला ईमानदारों द तलाक दा। ईमानदारों अवल पदी मसला बाने ज़ान कोई कहे नाज़रीनों, तलाक दा यो हलाल चीज़ दे, जायज़ चीज़ दे। और हदीस मुबारक के रज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाए इन्ना अबग़दल हलाली इलल्लाहि अत्तलाक़। महबूब फरमाए कि यकीनन रब्बुल आलमीन पर नेज़बानी पर हलाल चीज़ों की मबगूज़ तरीन चीज़, नाख़्वाह चीज़, नाकार चीज़ अगसशेदे तलाक है। ईमानदारों, तलाक द रब्बुल आलमीन पर नेज़बानी यो नाख़्वाह चीज़ दे, नापसंद चीज़ दे। रब्बुल आलमीन पर तलाक बानी द ख़पल बंदना ढेर ज़्यादा खफ़ा कीगी च आगा पर नाजायज़ तरीका बांधी हुई। तलाक ईमानदारों दा जायज़ दे, हलाल दे, खुदागे द पारा शरीयत मुतहरा चुकुम हद मुकर्रर करे दे, कुम मिक़दार वाला मुकर्रर करे दे, कुम तरीक़ा वर्ता मुकर्रर करे दा, कुम वक्त वर्ता मुकर्रर करे दे, बाइचुम और तासी पागे व निज़ाम पूहा को। यकीनन ईमानदारों द खज़ी और द खावन पमेंस की कला कला दासी अयाम राशि चागा द खुशाली अयाम रज़वी कला द खफगान वी, जंग जगड़े वी, तावीली मावीली। नो पदी माशरा की और द मुसलमानी और द इंसानियत तकाज़ान दारा ची खज़ब द खावन बर्दाश्त आगा कई वर सरा और खावन बद खज़ी सरा बर्दाश्त की जिंदगी व खतीरी। खज़ा दा मिसाल बतौर सरतेज़ या बदचलन नो खावन ला पकारे चागेता वाज़ू की, नसीहत वर्तो की, आगे बान इनकार न कीगी। द शरीयत मुतहरा यो हद मुकर्रर करे दे च आगे न दे बिस्तर दी जुदा की व बिस्तर बान इनकार न कीगी। द आगे खपल खपलवान दी आगा की पदी बान रो तरफ लार वगैरह आगे लदी उवाई आगे बान इनकार न कीगी। शरीयत मुतहरा द यो सफीड़ निम इजाज़तम वर करे दे च सफीड़ निम दी हुई दासिम द जत पागे बान लास पसार मात का लकसम च ज़मूंगा मुसलमानान की पदी बान इनकार न कीगी। नो द शरीयत मुतहरा उसूल और तरीक़ा दादा च ज़नाना ता इंसान तलाक वर्की
نو په یو ځای باندې به وله دا 3 طلاق نه ورکوي. زمونږ مسلمانان او بیا خاص کر پښتانه هغوی بس ولوي صرف 1 2 او 3 یا ورته کاڼي ور وغورځوي یا وله په ګوته باندې وي یا وله عام په خوله باندې وي چې 1 2 3. زمونږ د پښتنو طلاق بس دا طلاق دی. حالانکه شریعت مطهره دې ته طلاق بدعي ویلی دی. دا په شریعت کې دا طلاق روا نه دی کیږي. طلاق مغلظ چې کوم دا 3 طلاق دي دا په یو ځای باندې واقع کیږي او کیدی شي دې کې څه خبره نشته دی. خدا د الله تبارک وتعالی په نیز باندې او د محبوب کریم علیه السلام مبارک په نیز باندې دا ناخوښه طلاق دی. دا په یو موقع کې په یو ټایم باندې ښځې ته 3 طلاق ورکول دا طلاق بدعي دی. دا صحیح نه دی. شریعت مطهره چې کوم د طلاق متعلق کوم اصول او ضوابط ایښي دي هغه دا دي چې مثال په طور سره د وعظ نصیحت باندې کار نه کیږي، په بسترې جدا کېدو باندې کار نه کیږي، په نصیحت باندې کار نه کیږي. یو کس دوه د هغې د طرف نه مقرر کړي ورته ووایي نصیحت ورته وکړي، پلار وله ووایي، ورور وله ووایي، ماما وله ووایي، تره وله ووایي، په هغې هم کار نه کیږي. سپېړه نیمه یې ووهله په هغې باندې هم کار نه کیږي. نو د شریعت مطهره حکم دا دی چې په حالت د طهر کې په پاک بدن باندې یو د زنانو عام مخصوصي ورځې چې هغه د بیمارۍ ورځې وي چې هغې ته ایام الحیض ویلی کېږي اب نه وي هغې نه پاکه شي. نو په حالت د طهر په پاک بدن باندې خاوند به ښځې ته ووایي چې انتي طالقون، صرف یو طلاق ووله ورکړي. شریعت مطهره چې دا یو طلاق ذکر کړی په هغې کې حکمت څه دی ناظرینو؟ په هغې کې حکمت دا دی چې خاوند هم سوچ وکړي او زنانه هم سوچ وکړي. دا یو ډېر یو ناکاره څیز دی. د انسان دا ذهن بالکل دې سره مفلوج شي، حواس کار پرېږدي. د دې طلاق الله دې هر مسلمان هر تور سړی د داسې اواز نه وساتي، هر نارینه دې خدای پاک د داسې حیات نه وساتي. خو د دې طلاق ایماندارو ناظرینو دا سام ډېر دروند دی. لکه څنګه چې زموږ او ستاسې په معاشره کې اسکیډن وشي، هسې دومره خطرناک اسکیډن نه وي، خو دا سام یې دروند دی. یاره اسکیډن وشو، پلانکې یې وویشتو، هغه معمولي لګېدلی وي، یا به مثال په طور هغه به معمولي اسکیډن کړی وي، خو دا سام یې دروند دی. دغه رنګ دا طلاق چې کوم دی زنانه هم پوه شي چې دا خو به زه دنه جدا شوم، زما بچي دي، زما کلی وطن دی، زما خپل خپلوان دي، دوستانې مې دي، ملګري مې دي، هغوی به په دې باندې پوهېږي. دغه رنګ سړی هم سوچ وکړي. نو د شریعت مطهره اصول دا دي چې د طلاق رجعي یو طلاق ورته ورکړو او په دې میاشت کې چې د دوی زنانه جامې یا نوي راغلي او ده ورته رجوع وکړه، نو بس خبره ختمه ده. دی خاوند دی او هغه ښځه ده، او که نه رجوع یې ونه کړه ورته، څه مطلب یعنې کوروالی ورسره ونه کړو، همبستري ورسره ونه کړه، دا طلاق د دې زنانه د سر د پاسه داسې معلق دی. دا به ډایرکټ باینه کېږي، بیا به تجدید د نکاح کوي. د هغې نه پس بیا پې درېیمه میاشت هم راغله او په درېیمه کې مثال به طور د ورته رجوع ونه کړه، د وتې په صورت کې، د جما په صورت کې، یا مثال به طور مسافر دی، په بار ملک کې دی او ټلیفون یې ولګو چې مثال به طور انتي طالقون، په ما باندې طلاق یې، دا میاشت هم تېره شوه، کپړې جامې راغې، ویې دا بل او د مثال به طور دا خو بار دی راتلی شي نه ورته چې رجوع کړي، بله میاشت هم پرې راغله، درېیمه هم پرې راغله، بس دا خود به خود مغلظه وګرځېده. مغلظه مطلب دا چې بیا به دا زنانه
چې کله دا عدت پوره شي د هغې نه بعد به بیا دا لکه 3 میاشتې عدت به تېري د طلاق نه بعد یا مثال به طور یو سړی ښځې له وي چې انت طالقون انت طالقون انت طالقون یا مثال به طور ورته په یو ځای باندې ته په ما طلاق یې طلاق یې طلاق یې یا یې ولی وي چې 1 2 او 3 نو چې کله طلاق یې وله ورکړو مغلظه زمونږ عام طور باندې زمونږ په معاشره کې 3 طلاق ورکړي کېږي چېرته چې کوم اهل علم والا خلک وي پوه خلک وي هوښیار سمجدار خلک وي علما وي الله دې داسې موقع د چا ته هم نه پېښ کړي چې یار مثال په طور داسې موقع راشي خو چې کوم پوه خلک وي نو هغه به مثال په طور یو طلاق ورکوي نور زمونږ خلک عام طور 3 ورکوي چې 3 دې ورکړ अब बे 3 میاشتې عدت تېري 3 میاشتې عدت نه بعد به بیا هغه بل سره نکاح کړي چې نکاح ورکړي نکاح وشي هغې نه پس به بیا هغه طلاق ورکړي چې طلاق ورکړي بیا به 3 بیمارۍ تېري د 3 بیمارو نه بعد بیا د اول خاوند لپاره هغه جنس کېږي ناظرینو موږ تاسو ته پکار دی چې صبر تحمل نه کار والو په دې باندې غوسې دړکې کول نه دي پکار چې تا چای نه دي پخ کړي روټۍ نه دي پخ ښځو نه بالکل غلامان یې جوړې کړي دي او ځای دې نه دی صفا کړی ښځه به څه څه کړي او درته بچي هم سنبالي او درته کور پخلی هم درته کوي خبره هم درته کوي او چې بیا مثال په طور لږ ناوخته شي په سبزۍ کې مالګه زیاته شي غوړي زیات شي یا لږ ناوخته شي نو موږ او تاسې بیا د طلاق نه کار والو ایماندارو خپل رب هم خفه کوو خپل محبوب هم خفه کوو او غټه خبره دا چې شیطان په دې باندې ډېر خوشحالېږي په مرګ باندې شیطان دومره نه خوشحالېږي په دروغو شیطان دومره نه خوشحالېږي په چغلۍ باندې شیطان دومره نه خوشحالېږي چې څومره شیطان د ښځې او د خاوند په فراق او په جدایۍ باندې څومره د هغه زړه ته خوشحالي مېلاوېږي موږ دې الله جل جلاله ټول مسلمانان د داسې خبرو نه په خپل حفظ امان کې وساتي وما علینا الا البلاغ